प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव आपण समस्त को ख्रीष्टियन नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। गुमा बाप्टिस्ट मंडली महिला समितिर आनुकूल्य आयोजन कर दुई दिनिया वार्षिक उद्दीपना सभार द्वितीय दिवस प्रथम अधिवेशन रे आपण मान समस्त को प्रभु दास भाव स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आमे एही दुई दिनिया वार्षिक उद्दीपना सभार तृतीय प्रसंग जहाँ हितोपदेश 31 पर्व तार 29 पद के जने पढ़िबा साहाय्य। कौन लिखा जाउछि? अनेक कन्या गुण देखाई अछंती मात्र तुमे सेमान को अपेक्षा श्रेष्ठ। यही पद को आमे ध्यान करिया आमर प्रसंग होछि आदर्श महिलार चित्र बा आदर्श महिलार चरित्र से केमिति थाए। आमे एई गोटे पदरु आमे ध्यान करिया चेष्टा करिबा। लिखा जाउछि अनेक कन्या गुण देखाई छथि मात्र तुमे सेमानक अपेक्षा श्रेष्ठ। आज आमे देखिबा को विषय गोटे महिला को श्रेष्ठ करि थाए। से कौन कहउछंती? अनेक कन्या गुण देखाई छथि। हमर ओडिया रे खाली गुण लिखाई छी, इंग्रजी रे गोटे शब्द लिखाई छी। जदि आमे हिब्रू मीनिंग को देखबा एवरी अर्थ को आमे देखिबा और अनेक अर्थ अछि। प्रथम विषय एक गुणवती को कहा जाउछि स्ट्रांग। गुणवती माने कौन? स्ट्रांग। स्ट्रांग माने बलिष्ठ। तापरे एबल। एबल माने कौन? सक्षम। तापरे लिखा जाउछि एफिशिएंट। एफिशिएंट। एफिशिएंट माने कौन? सुदक्ष। माने गुण बोले बेलालकू तीनटा अर्थ आछि। कौन? गोटे होछि स्ट्रांग, एबल और एफिशिएंट। हमें गुण बोले हम कहूछु नाई तार गुण बेसी बढ़िया, से गुण तार बहुत गुण तार भलो गुण अछि, किंतु गुण कहला बेलको तीनटा अर्थ आसबो। कौन? स्ट्रांग। से बलिष्ठ अटे, ताको के हरै परिबो नै। से विपरीत परिस्थिति रे ठिया हेक रही परिबो। से तापरे से एबल सक्षम। से अक्षम नुहे, से चाहिए गुड़े विषय करि परिबो। हमर ए महिला समितिर मां मानकू आमे घरे गोटे गृहिणी बलिया देखिछु, गाँ रे गोटे साधारण महिला बलिया देखिछु। एबे से नेतृत्व नउछंती, ताको स्वामी मान भी बोका ही बसचंती। ये भी नेतृत्व नबो कि? ये भी किछि कहि पारिबो कि? एबे एमान को प्रचार करबाक देले गोटे घंटा प्रचार करिवे। अने मु कहिबा पई चाहे कोन? सने सक्षम और एफिशिएंट। माने जो काम करिवे सुंदर भाबरे से माने करि पारिबे। त जे हम चिंता करि देखिबा कि परि जणे महिला अन्य मान को अपेक्षा श्रेष्ठ होई पारिबो। को विषय गोटे महिला को श्रेष्ठ करि पारिबो सेटा हमें टिके एठु ध्यान करि देखिबा। आ आमे हितोपदेश तार 31 पर्व देखिला बेलकू आमे रूतंक जीवन को बिके मिसाई के देखिबा। ए हितोपदेश 31 अध्याय रे आपण जहा जहा देखिबे रूत को जीवन रे मते आपण सेटा देखिबे। तो मैं आपन को हितोपदेश 31 पर्व सहित रूतंक जीवन रे मते किछि कहिबा पई चाहिबी जे आपण जानि पारिबे। तो प्रथम विषय आमे देखुछु अनेक कन्या गुण देखाई अछंती मात्र तुमे समान अपेक्षा श्रेष्ठ। को विषय गोटे महिला को श्रेष्ठ करिवो सेटा टिके चिंता करके देखिबा। प्रथम विषय हितोपदेश तार 31 पर्व 10 पदरु 12 पद। गुणवती स्त्री किए पाई पारे? गुणवती स्त्री किए पाई पारे? मुक्ता ठारू ही ताहार मूल्य अधिक। मुक्ता ठारू ही ताहार मूल्य अधिक।
ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାହାଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ। କଣ କରେ? ତାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାହାଠାରେ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଭରସା କରେ। କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାହାଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପୁଣି ତାହାର ଲାଭର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ଲାଭର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି ନ କରି ସେ ମଙ୍ଗଳ କରେ। ଜୀବନ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି ନ କରି, এইটা ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। କଣ? ସେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଅଟେ, devoted to her family। ତା ପରିବାର ପ୍ରତି ସେ କଣ ଅଟେ? ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମାନେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବେ ବୋଲି ସେ ନିର୍ଭୟରେ ରୁହେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ? ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ, ମୋ ମାର ଯତ୍ନ ନେବ, ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ସେ ଯତ୍ନ ନିର୍ଭର କରେ। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ରଖିଥିବ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏ 10 ଲୋକ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବ। କଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱାମୀକୁ ଲୁଚାଇ କରି ଦେବି, ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସା ଦେବ ତାଇରେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂଳ ଯା ଯା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଯା। ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲୁଚେଇ କରି ସୁନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ଲାଲ ସେ କାନ ଫୁଲ ପିନ୍ଧୁନୁ? ନାଇଁ କୁଣ୍ଡାଉଛି ତ। ସେ ଚୁଡ଼ି କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁନୁ ଲ? ନାଇଁ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ହାର ଦୁଷୁ ନାଇଲ? ନାଇଁ ନାନୀ, ଗୋଟେ ହାର କେତେ ପିନ୍ଧିବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। କଣ କରେ? ତା ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଭରସା କରେ। ମାନେ ସେ ଯାହା ବି କରେ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି ସେ ସମର୍ପିତ ଥାଏ। ଆଗ ତାର ପରିବାର, ଆଗ ତାର ପିଲାମାନେ, ଆଗ ତାର ସ୍ୱାମୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ତାକୁ କଣ କରେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରେ। ନିଜର ପଇସା କାହାକୁ ଦେଇ ଏବେ ଧାର କରଜ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଭଉଣୀ ମାନେ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ସେମାନେ କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ କୋଉ ଭରସା ଋଣ ଆଣିଲ ତମେ? ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି ସେ ଗାଁରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ନାହାନ୍ତି। କେ ସୁରତ ଯାଇଛି, କେ ବମ୍ବେଇ ଯାଇଛି, କେ କେରଳ ଯାଇଛି, କେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ଖାଲି ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ। କେବେକୁ ସୁଝିବେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ଲୋକ ଧାର କରଜ ଆଣି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛି, ତାର ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡି କୋଉଠି ମିଳିବେ? ମିଳିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, କେ ଜଣକୁ ପଇସା ନଥିବ, କଣ ବୋଲି କହୁଥିବେ, ହେଟିଲ ନାନୀ ପଇସା ନଥିଲା ପରା, 1000 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିକରି ମଟନ କିଣିକରି ଆଜି ଖାଇଲୁ। ତାକୁ ଚତୁର କହିବେ କି ବୋକା ବୋଲି କହିବେ? କଣ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଋଣ କରିବୁ? କଣ କରେ? ସେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଅଟେ, ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତାର ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ। ତୋର ଗୋଟେ କିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁକି ଆସୁଛି, ତାର ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଛୁଆର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେଲେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ସନ୍ତାନଙ୍କର ଆହାର ନେଇ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବସିଛି ଆଉ କଣ କରୁଛି, ମତେ ଆହାର ଲୋଡା ନାହିଁ, ସେ ମେଜ ତଳେ ଫୋପାଡି ଥିବା ସେ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ମତେ ଦେଲେ ମୋର ପିଲା ବଞ୍ଚିଯିବ। ମାନେ ଆଗ ଛୁଆ ମାନେ, ଆଗ ମୋର ପରିବାର, ଆଗ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ତାର କଣ କରେ? ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ରୁତ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତା 15ରୁ 19। ସେ ତାକୁ କହିଲା, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ଯା ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଓ ଆପଣା ଦେବତା ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲା, ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ଆପଣା ଯା ପଛେ ଫେରିଯାଅ। ରୁତ କହିଲା, ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରି
ତୁମ୍ଭର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରିବାରୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ମତେ ବିନୟ ନ କର। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାକୁ ଯିବି, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିବି। ତୁମ୍ଭର ଲୋକ ହିଁ ମୋହର ଲୋକ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ମରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ମରିବି ଓ ସେହିଠାରେ ମୋହର କବର ହେବ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡା ଆଉ କିଛି ହିଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭକୁ ମତେ ବିଚ୍ଛେଦ କରଇ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଗଲେ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ପିଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ। ଏ ବୁଢୀ ପଛରେ ଗଲେ କଣ ମିଳିବ? ଅର୍ପା ତ ପଳେଇଲା ନା ନାଇଁ। ଏ ଅର୍ପା ଭଳିଆ ଏ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଶାଶୁ ମା ଯାଉଛି ବୋଲି କରି କାନ୍ଦି କରି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଳେଇଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ? ତାକୁ ଇଏ ତ ବୁଢୀ ନିଜେ କହୁଛି ତୁମେ ଯାଅ ବୋଲି, ଇଏ ତ ନିଜେ ପଠାଉଛି। ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡି କରି। ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ସେ ଶାଶୁ, ସେ ଶ୍ୱଶୁର, ସେ ପରିବାର ଥିବା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଅଟନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଚେଷ୍ଟା କଣ ଚାଲିଛି? ପୁଅ ଭଲଟା ପାଠ ପଢିଛି, ଶିକ୍ଷିତ, ତାକୁ ଆଗ ଦେଇକି ବାହା ହେବେ। ତାପରେ ମା ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେଟି ବାବୁକୁ ହାତରେ ରଖିତା କି ନା। ବାବୁ, କୋ ବାବୁ? ବାବୁ, ବାବୁ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ। ତାକୁ ଶିଖାଇବାର ଅଛି ତ ଶାଶୁର ବି ଯତ୍ନ ନେବୁ, ତ ଶ୍ୱଶୁର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତୋର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଖିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି କହୁନି, ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ କାମ କଲା ବେଳେ ମିଶା ତାଙ୍କର ଶାଶୁର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପଳାଇଛି ବିଦେଶରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ମା କୁ ମୋର ଛାତିରେ ଲଦି ଦେଇକରି ପଳାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ବେଳେ ଗରମ ଭାତ, ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା ବେଳେ ବାସି ଭାତ। ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ଶାଶୁ ମା ଚା ପିଇବ, ଜଳଖିଆ ଖାଇବ, ବନେଇଦେବି, କାକରା ଖାଇବ, ଖାଇବ ପରେ ନାଇଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାहे ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି ରୁଥର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିନୀ ଅଟେ, ନଈମୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିନୀ ଅଟେ। ଏଠି ଅନେକ ବିଧବା ମା ମାନେ ଥିବେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ତାର ଦୁଃଖ ବୋଲି, ମାନେ ରୁଥ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କାହାର? ନଈମୀର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ନଈମୀ ବୋଲି ଡାକ ନାହିଁ, ମୋର ମିଷ୍ଟତା ପଳେଇଛି, ମୋର ଜୀବନ ପୁରା ତିକ୍ତତା, ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କାରଣ କିଏ ହଉଛନ୍ତି? ଶେଷରେ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ତୁମର ବୋହୁ 10 ପୁତ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରେ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଅଟେ, ପରିବାରକୁ ଆଗରେ ରଖେ, ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଏ। এইটা ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଆକୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ, ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କି? ଭରସା କରନ୍ତି କି? ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆସି କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କରନ୍ତି? ବାହାରେ ଯାଇକରି କହି ବୋଲନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର। এইটা କଣ କରେ? ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କଣ କରିଥାଏ? ଆଦର୍ଶ ମହିଳା କରିଥାଏ। এইটা ଆଦର୍ଶ ମହିଳାର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ, ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ସେ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ? ଆପଣ ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। 31 ପର୍ବ 13 ସେ ପଦ।
କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ମେସଲମ ଓ ମସିନା ଖୋଜି ସନ୍ତୋଷରେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ। କଣ କରେ? ଡିଲାଇଟିଂ ଇନ ହେର ୱାର୍କ। ସେ କଣ କରେ? ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କଣ କରେ? ଆନନ୍ଦ କରେ। ମାନେ ନିଜ କର୍ମରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଭଉଣୀ ମାନେ, ମା ମାନେ, ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି କି? ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ କରନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଚାହା ପିଇଲେ ଆଗ ଜଣା ପଡିବ କୋଉ ମନରେ ବନାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ରାଗି କରି ବନାଇଛି ନା ଖୁସିରେ ବନାଇଛି ଜଣା ପଡିଯିବ। ସେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ତ ଜଣା ହବ। ତେଲ ଗଦା, ମସଲା ଗଦା, ସବୁ ଗଦା କରି ଖାରେ ଖା ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମର ଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ରାନ୍ଧିବେ ନା ନାଇଁ? କେତେ ଖୁସି। ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଲ ପକା, ପିଆଜ ପକା, ମସଲା ପକା, ସବୁ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଖାଉ ଆଜି ଭଲ କରି ଖାଉ, ଖାଉ ପରା ଆଜି। ଦେଖିବେ, ଯଦି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ରୋଟି ପୁରା ପୁଡେଇ ଦେଇଥିବେ। ଯା, ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ ନାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବେ ତ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଣ ହେଲେ ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ୟା। ନିଜର କର୍ମରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କରେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ କରେ। এইটা ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳାର ଗୁଣ। ସେ ଗିଜ 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 କାମ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଅଶାନ୍ତିରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରିବ? ଆନନ୍ଦରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କରନ୍ତି କି ନା ବାଧ୍ୟ ହେଇ କରନ୍ତି? ଅନେକ କନ୍ୟା ଗୁଣ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କୋଉ ବିଷୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ସେ ନିଜ କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ଆନନ୍ଦରେ କର୍ମ କରେ। ସେ ଯାହା ବି କରେ, ବ୍ୟବସାୟ କରେ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କରେ ବା ଘରର କାମ କରେ, ସବୁରେ ସେ କଣ କରେ? ଆନନ୍ଦ କରେ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି କି? ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ରାନ୍ଧିବାଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଆରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବୋଝର ବିଷୟ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ଖୁସିରେ ରାନ୍ଧିବେ, ଆରେ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ ବେଲେ ଆହୁରି ରାନ୍ଧିବାର ଅଛି, କି ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଇଏ ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଇଏ ଡାକି ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଦେଖିବେ କେମିତି ଥିଲା ଆମର ଘର ଗୁଡାକରେ, ପଇସା ପତ୍ର ବେଶୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସତ ନା ନାଇଁ? ୟାଡୁ ସିଆଡୁ କଣ କଣ କରି ରାନ୍ଧି କରି ଖୁସି। ଏବେ ଆସୁ ଆସୁ ଆକା ମୁହଁର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛୁ, କେମିତି ଆଇଲ? ପଳେଇ ଆଇଲ, କିଛି କହିଲ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଆଇଲ? ଓହୋ, ହଁ ହଁ, ମାନେ ପୁରା ଟେନସନ। ଆଜିର ସମୟରେ ତ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ବାପା ମାର 4ଟା ଛୁଆ ଥିବେ, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ବାପା ମାକୁ 2-3 ମାସ ରଖ, 2-3 ମାସ ବାପା ମାକୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଔକାତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନେ ମାର୍ଜନ ବୋଲି କହିବୁ ଆମେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ବୋଲି କହିବୁ। ତେବେ କାର ଚଢି ବୁଲ, ଉଡାଜାହାଜ ଚଢି ବୁଲ, ତୋର ବାପା ମାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ତ ଔକାତ ନାହିଁ ତମର। କଣ ଧନୀ? ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ପରା, ଗୋଟିଏ ମା 5ଟା ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁଛି, 5ଟା ଛୁଆ ମିଶି ଗୋଟେ ମାର ଯତ୍ନ। ଅନେକ ଦେଖିବେ ମା ମାନେ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପଚାର ଖାଇଲ କି? ବୋଲେ ଖାଇବି ପରେ ଖାଇବି, ଆଣି ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ନେଇଦବ, ଏ ନେଇଦବ, କିଏ ନେଇ ଦେଇ ନଥିବ ସେଦିନ। ସେ କଣ କରେ? ଯୋଉ କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସେ କାମ କରେ, ତା ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଏ, ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଏ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କାମ କରନ୍ତୁ। କିଚେନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। 2ଟା ଗୀତ ଗାଇଲେ ଲୁଗା ସଫା ହେଇଯିବ, ହବ ନା ନାଇଁ? କେତେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଝାଡୁ କଲା ବେଳେ ଗୀତ ଗାଇକରି ପ୍ରଭୁ କା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲା ସଫା ହେଇଯାଇଥିବ। ଲୁଗା ଗାଇଲା ଦେଖିବେ, ଲୁଗା କାଚିବା ସମୟରେ ଗୀତ ଚାଲିଥିବ। ଗୀତ ତ ଆନନ୍ଦ ଥିବା ଅଛି। ଆମଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ମେକଅପ୍ ହଉଛୁ ଆନନ୍ଦ। ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଠିଆ କରିବ, ଗୀତ କମ ମେକଅପ୍ ବେଶୀ ଦୁଶୁଥିବ। କେତେ ଜଣ ତ ଗୀତ ବି ଜଣା ନଥିବ, ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, କେମିତି ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ବାକି ସବୁ ଗାଉଥିବେ, ପାଟି ହଲଉଥିବେ। ଗୀତ ଜଣା ନାହିଁ, ପାଟି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ।
ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେତେ ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ନଥିଲେ କେମିତି ଥିବ? ହାଣ୍ଡି ତଳର ସେ କଳା ମୁହଁ, କଳା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଦୁଶିବ। ଆନନ୍ଦ। ଥରେ ଜଣକ ଘରେ ଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମତେ ଦେଖିକରି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ବସନ୍ତୁ ବୋଲେ। ତାପରେ ବସିଲି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କହୁଛି, ଯ ଚାହା ଟିକେ ବନାଅ। କଲା ସେ କଲା, ମୁଁ ବୁଝିଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଗଡବଡ ଅଛି। ମୁଁ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଚା ବନାଇ ଆଣିଲା। ଗୋଟେ ଚା ଭଲ କରି ବନେଇଥିବେ, ମୁଁ ପିଇନେ ସେ ଚା ଟା। ଅଦା ପଦା ଦେଇ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଶବ୍ଦ ହଉଥିଲା ତ, ଛେଚା ଛେଚି କରି ବନେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କରି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଗୋଟେ ଚା ରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, 4 ଚାମଚ ପରେ ଲୁଣ। ଏତିକି ଚା ରେ 4 ଚାମଚ ଲୁଣ। ଚା ତ ବନାଇଲୁ ଭଉଣୀ, ଦେଇ ହେଲେ ଥାନ୍ତୁ। ଛାଣି କରି ରଖି କଣ କଲା ଭିତରେ ଭୁଲିଗଲା କୋଉଟା ଲୁଣ ଚା, କୋଉଟା ଭଲ ଚା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଭଲ ଚା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଳିଗଲା। ସେ ପିଇ ଦେଇ କଣ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବଢିଆ ଚା ବନାଇବ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବଢିଆ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଅରେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ପିଅ ବୋଲଲେ, ପିଇ ଦେଲି। ଢୁକି ପାରୁନାହିଁ କି ଥୁକି ପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଠି। ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ଘଡଘଡି କୋଉଠି ହଉଛି, ବର୍ଷା ଆହୁରି କୋଉଠି। ମେଘ କୁଆଡେ ଉଠାଇଛି, ବର୍ଷା କୁଆଡେ ହଉଛି। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଛୋଟ ଜୀବନ, କାଲିକି କଣ ହବ ଜଣା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ କଣ ହେଲା, ଆନନ୍ଦ ରହିଲେ କଣ ହେଲା, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯିବେ ବାଳା ଖେମଡି, ସେଠି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ। ମୁଁ ଦେଖୁନି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ମୋର ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ପକାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଣିବାର ଅଛି, ଆଣିବାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଖାଇବ କି ବୋଲେ, ଓ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ପରେ ଖାଇବି, ଟିକେ ଥା, ଟିକେ ରୋଲ ଖାଇ ଦେଇଛି ତ, ଚିକେନ ପୋଡା ଟିକେ ଖାଇଦେଲି, ସୁପ ଟିକେ ଖାଇ, ଲାଜ ଲାଗୁନି କହିବା ପାଇଁ। ଘରେ ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣି, ଯଦି ସେଇଟା ଘରେ ଆଣି ମିଶି ଖାଇଲେ ହବ କି ନାହିଁ? ଆହୁରି କେତେଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚିତ୍ର, ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଜଳଖିଆ ଆଣିବେ, ରୁମ ରେ ଲୁଚି କରି ଖାଇବେ, ବାପା ମାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କରେ, ହେଠି ମ ତୋର ମା ନାଇଁ କି କବାଟ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାପରେ କଳା ଜରିରେ ଆଣୁଛି ବୋଲିବ। ସେ କଳା ଜରିରେ ଆଣିବ, ଲୁଚାଇ କରି ନେଇ ରୁମ ରେ। ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ଆମର ମା ମାନେ କେମିତି ଥିଲେ? ସାହିରେ କଣ ଦେଲେ ଅଣ୍ଟିରେ ଧରିକରି ଆସୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ମୋର ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ଝିଅ ଅଛି, ସବୁକୁ ଟିକେ ଲଡୁ ପିଠା ବାଣ୍ଟି ଦଉଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ଆମେ ଲୁଚେଇ ଖାଇବୁ। ଆରେ କଣ କହୁଛୁ ଆମେ? ନାହିଁ, ଆମର ଶାଶୁ ମାର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ତ। ଦାନ୍ତ ନଥିଲେ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଜିଲେବି ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଣୁଆଟା ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନରମଟା ଆଣନ୍ତୁ, ଆଣନ୍ତୁ, ଆଣନ୍ତୁ। ଆମର ଶାଶୁ ମା ମାଛ ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତ, କଣ୍ଟା କାଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କଣ୍ଟା କାଢି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାଢି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ କାଢି ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଘରେ ମୋ ମା ଥିବା ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ମାଛ ଆଣିବୁ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟା କାଢିଦିଏ। କଣ୍ଟା କାଢିଦେଲେ ମାଛ କେତେ ହେବ? ମୁଁ କାଢୁଥିବି, ପକାଇ ଦଉଥିବ। 3ଟା ମାଛ ଖାଇ ଚୁପଚାପ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବି ଖାଇ ପାରିବେନି ସେମାନେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାଂସ ରାନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ନରମ କରି ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯାହା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ପରିବାର ଆମ ନିଜର ନା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ ଏଟା ଶାଶୁ ବୋହୁ ନା ମା ଝିଅ ବୋଲି କରି। ସତ ନା ନାହିଁ? କେତେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଏମିତି ମିଶିଥିବେ, ମା ଝିଅ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବେ। ଆରେ କେତେ ମା ଝିଅ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଭଳିଆ ମାଡୁଗ ଲାଗା, ଯେବେ ସେ ଝିଅ ମାକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, তুই মরি যাওনু গো, তুই মরি যা, তুই মরিগলে মতে হায় লাগবো। লাগবো লাগবো, ଏବେ লাগু ନାହିଁ, ଯେବେ ବୁଢୀ ମରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ। ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ଭଲ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନା 2ଟା ଗାଡି ରଖିପାରିବେ, ସୁନା କିଣି ପାରିବେ। ବାପା ମା କୋଉଠୁ କିଣି ଆଣିବେ? କୋଉଠୁ କିଣିକି ଆଣିବେ ଆପଣ ମାନେ? ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ମା ବାବା କଲେ କଣ ହବ? କଣ ହବ?
ଆମର ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ, ଭାଇ ପଳେଇବେ ଖାଲି ସିଆଡୁ ଖାଲି ଖବର ନଉଥିବେ। ମା ଭାଉଜ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ହଇ ଦେଲା। କଣ ଦେଲେ? ରୁଟି, ସୁଖା ରୁଟି କି ତେଲ ବାଲା, ଚା ପିଇଲୁ, ଦୁଧ ଚା କି ନାଲି ଚା, ତୁଇ ତ ଦଉନୁ ରେ କାଳିଆ ମୁହିଁ, ଫୋନ କରି କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ? ତୁ ତ ଦଉନୁ, ପଚାରୁନୁ, କାହିଁକି ପଚାରିବୁ? ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ମା କୁ ବିଲକୁଲ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ମରିଗଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଉଠି ବସିକରି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଏ ମା ଉଠେ ଗୋ ମା, ଉଠ ଉଠ। ତାର ମା ଉଠିଥାନ୍ତା ପରେ ଦୁଇ ଚାପଡ଼ା ଢୋ ଢୋ ପିଟିଥାନ୍ତା, ଆକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ। ଅନେକ ପୁଅ ମାନେ ବି ବାପା ମା କୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଦର୍ଶ ମହିଳାର ଗୁଣ କଣ? ସେ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଅଟେ, ଆଉ ତାର କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଆନନ୍ଦ ଛଲସି ଉଠୁଥିବ, ତାର କାମରେ ଆନନ୍ଦ, ସେବା କଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦରେ। ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଜଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ସତ ନା ମୁହଁକୁ କଣ? ସତ ନା ନାଇଁ? ଇଭେନ ଆମର ଘରେ ପଶଲା କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ରାଗି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କି? କୁକୁର ବି ଖାଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ଖା ଖା ଡାର୍ଲିଂ ଖା, ତାକୁ ଏତେ ଗେଲ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ଖାଇବ। ସେ କୁକୁର କେ କୁକୁର, এটা তো কুকুর, এটা তো সাথী, এটা তোমার শাশু, এটা তোমার শ্বশুর, এটা তোমার পরিবারের লোক। কଣ করে? ସେ ନିଜ କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି? ରୁଥ ତାର 2 ପର୍ବ 2 ପଦ। ହଁ 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 ହଁ। ଦେଖ ତ ମା ଝିଅ ପରା, ଯିବି କି ମା, ଯା ମୋର ଝିଅ, ସତ ନା ନାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଟିକେ ବସ ଆରେ ରୁଥ ପୁସ୍ତକ ପଢ, ପଢିବା ଦରକାର। ରୁଥ ପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ନୈମିର ଘର ପରା ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନୈମିର ଜୀବନରେ ମାନେ ଅସୁମାରୀ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏତେ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୁଥକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ଆଉ ରୁଥ ମଧ୍ୟ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବୁଢୀକୁ ଛାଡୁ। ଭାବିଥିବ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମରିଗଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ଏବେ ଆରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଛଡା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବି। ଭାବି ଦେଖ କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଯେ କର୍ମରେ ସେ କଣ କରେ? ଆନନ୍ଦ କରେ। ଆଜି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? କୋଉଟା? ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାଟା ଆଉ ଟିଭି ଦେଖିବାଟା। ସେ ଟିଭିର ଲୋକ ଯେମିତି ହଉଥିବେ, ଆଗର ମୁହଁ ସେମିତି ଥିବ, ଦେଖିବେ ନା ନାଇଁ? ସେ ଟିଭିରେ ହସୁଥିଲେ ମାନେ ହସୁଥିବେ, ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ସିରିୟସ୍, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ସମାନ ମୁହଁ ସେମିତି। କି ଅବସ୍ଥା! ଆଜି କେତେ ଜଣ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଟିଭି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିছিল। ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା କୁ ପଚାରୁଛି, ହଇ ମା, ଟିଭି କାହିଁକି ପକାଇଛ ଦିନ ରାତି? ନାଇଁ ବାବୁ, ଟିକେ ଘର ଉଷୁମ ଉଷୁମ ତ, ଟିଭି ପକାଇଲେ ଘର ଉଷୁମ ହବ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ହିଟର ଲଗାଇଲେ ଉଷୁମ ହବ, ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଉଷୁମ ହବ, କମଲ ଗୁଡାଇଲେ। ଏବେ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାହାରିଛି, କିଏ? ଆମର ବୁଢାର ଭଉଣୀ, ସେ ନାଳିଆରୁ ଗ୍ୟାସ କାଢୁଛି, ଏ ଟିଭି ଲଗାଇ ଘରକୁ ଉଷୁମ କରୁଛି। ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରିବେ? ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ହେଇପାରିବେ। ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ଯେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଯେ କର୍ମରେ ସେ କଣ କରେ? ଆନନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କି? ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କି? ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ, ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରୁ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 14 ପଦରୁ
24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖି ଯିବା, 14 ରୁ 24 ଯଦି ଆମେ ଦେଖି ଯିବା, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସେ କଣ କରେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରେ। 14 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ ସେ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଆହାର ଆଣେ, ହଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାତ୍ରି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ ଓ ଆପଣା ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦାସଦାସୀଗଣଙ୍କୁ ନିରୂପିତ କର୍ମ ଦିଏ। 16 ପଦ ବି ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟ ବୁଝି ତାହା କିଣେ, ସେ ଆପଣା ହସ୍ତର ଫଳ ଦେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରୋପଣ କରେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଆମେ ଗୁଡେ କଥା ଦେଖିପାରିବା, ଆପଣ ଘରେ ପଢିପାରିବେ। ସେ କଣ କରେ, ନିଜେ ତ ସବୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅନ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କରେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସେ କଣ କରେ, ଡିଲାଇଟିଂ ଇନ ହେର ୱାର୍କ। ଏବେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ଡେଲିଗେଟିଂ ହେର ଲେବର। ସେ କଣ କରେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅନ୍ୟକୁ ଦିଏ। କେ କଣ କରିବ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ସକାଳେ ଉଠି କରି ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିଦେବେ, ସବୁ କାମ ଶୀଘ୍ର ସର୍ବନା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଲୁଗା ବତରାଇ ଦେଇଥିବେ, ସିଆଡେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ, ଏପଟେ ପିଲାକୁ ଆଣିବାର ଥିବ, ସେପଟେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଥିବ, କୋଉଟା କେତେବେଳେ କରିବେ? ସବୁ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ସେ ଦିଏ। ସ୍ୱାମୀର କାମକୁ କହେ, ମା ଏଠି ତୁମେ ଯାଉଛ ନାଇଁ କି ପାରଳା ଖଣ୍ଡି ଗଲା ବେଳେ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିବ, ଏ ଝିଅ ତୁ ସେଟା କରିବୁ, ଏ ବାବୁ ସେ କାମ ତୋର, ଶାଶୁ ମା ତମେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ଛଡେଇ ଦେଇଥିବ, କାଲିକି ସମୟ ହେବନି ତମର କାମ, ତୁମେ ୟାର କାମ ଇଏ, ପୁରା ପ୍ଲାନ ସହିତ ସେ କାମ କରେ। এইটা ଅନ୍ୟକୁ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରେ। ଆମର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ 11ଟା ବେଳେ, ରାନ୍ଧିଲୁ କିଲୋ? କଣ ରାନ୍ଧିବି ମାଉସୀ, ଏବେ ଯାଇ ପ୍ଲାନ କରି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ କରିବୁ? ସେଆଡେ ଶାଶୁ ମା କହୁଥିବେ, ଏ ମା ରାନ୍ଧିଲୁ କି? ମାଙ୍କୁ ଖାଲି ରାନ୍ଧିଲୁ କି ଭୁକରେ ମଲା ପରା ହଉଛନ୍ତି। ସେଆଡେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ କରିବ, ରାନ୍ଧିଲ କି ମୋ? ତବେ ଆସ ତ, ରାନ୍ଧିଲ କି? ଝିଅ ଆସିକରି, ମାମି କଣ ରାନ୍ଧିଲୁ? ଚୁପଚାପ ଥା, ରାନ୍ଧିଲୁ, ମତେ କେତେ କାମ। ଏ ରାନ୍ଧି ନଥିବ, ଲୁଗା ବତରାଇ ଥିବେ। କୋଉ କାମର କାହିଁକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କଣ କରିବେ, କଣ କିଣା କିଣି କରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ କଣ କରିବେ, ହାଟକୁ ମୁଣା ଧରି ପଇସା ଧରି ପଳେଇବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କିଣିକି ଆଣିବେ। ନାଇଁ, ଆପଣ କଣ କିଣିବେ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଣେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଏରୀ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଡାଏରୀ, ଯାହା ଯାହା ସରି ଆସୁଛି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଚିଠା ଦେଇଦେବେ, ଏଇଟା ଆଣିବ, ଅଦା ଆଣିବ, ରସୁଣ ଆଣିବ, ତେଲ ଆଣିବ, 1 ଲିଟର ଚିନି ଆଣିବ, ଡାଲି ଆଣିବ, ତେବେ ସେ ସେଇଟା ଆଣିବ, ନହେଲେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଆଣୁଥିବ। ନାଇଁ, ପୁରା ପ୍ଲାନ। ସେ କଣ କରେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟର ସାରଣୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ସେ ତିଆରି କରେ, ଚାର୍ଟ ଥାଏ। ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉଠନ୍ତି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଶୁଅନ୍ତି? ସବୁ ଶୋଇଲା ପରେ ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେବେଳେ କରିବେ? ବାଇବଲ କେତେବେଳେ ପଢିବେ? ଯଦି ଆପଣ ସମାନ ହିସାବରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ କରିବେ ଆପଣ? ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଦିନ ବେକାର, ସେଟା ବେକାର, କାମ ଆଗ ବେକାର। କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ, ମତେ ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାନ୍ଧି ମରିଯିବି। ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାନ୍ଧି ମରିବେ, ମରିବେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା କିଚେନ ର କାମରେ ଆପଣ ଯାଏ ଦିନକୁ। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଦେଖିବେ 8 ଘଣ୍ଟା ଯିବ। ଆପଣ ବାସନ ମାଜିବେ, ଚାହା କରିବେ, ତାକୁ ଧୋଇବେ, ଫ୍ରିଜ କାଢିବେ, ସାମାନ ରଖିବେ, ଅଟା ଦଳିବେ, ଏଟା ଧୋଇବେ, ସେଇଟା ଧୋଇବେ, କିଚେନ କୁ ଯାଉଥିବେ ଆସୁଥିବେ, ଆପଣ ହିସାବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା କିଚେନ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଅନ୍ତି। କଣ କରିବେ?
8 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କିଚେନ ରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି 60 ବର୍ଷ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲେ 20 ବର୍ଷ କିଚେନ ରେ ଆକା, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି 20 years ଆପଣ କିଚେନ ରେ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ଆସି ଜଳଖିଆ ମାଗିବେ, ଏ ଜଳଖିଆ ହେଲା କି, ବାଇବେଲ ପଢିଲ କି ମୋ, ନାଇଁ ଓ ବାଇବେଲ ପଢୁ ତ ମୁଁ ଜଳଖିଆ, এইটা ଆପଣ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଛୁଆ ମାନେ କହିବେ ସକାଳେ ବାଇବେଲ ପଢିଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ଯେ ଥିବାର ଅଛି। ମା କଣ କରେ, ହିତୋପଦେଶ ତାର 1 ପର୍ବ 8 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ, ହିତୋପଦେଶ 1 ତାର 8। ହଁ, କଣ ତୁମ ପିତାର ଉପଦେଶ, ପିତା କଣ କରନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଶୁଣ। ହଁ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତା ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ବାବୁ ଏମିତି କରବାର ନାହିଁ, ବାପା ନ ନ ନ ନ ଏମିତି କରବାର ନାହିଁ, ରାଜା ଏମିତି କରବାର ନାହିଁ, ମା ଚୁପ করবো নাই, করবো নাই বলে দেখ এটা মা। বাপা কଣ କରନ୍ତି, ବାପା ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ମା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କହିବେ କହିବେ ନହେଲେ ବଜାଇବେ ଆଉ। ମା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲଟା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଘର ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ତାକୁ କୁଟିଣୀରେ ପକାଇ କୁଟିଲେ ଏକାଥରେ ଅଜ୍ଞାନତା, ମୁଁ କହୁଛି ପରା। ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଥର ମଦ ପିଇ ଆସିଲା, କଣ କରିବାର ଥିଲା ତାକୁ, ଆ ବାପା ଆ ରାଜା ଆ ଧନ ଆସେ ଆସେ ବୋଲି ଘର ଭିତରେ ପଶାଇ କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କାଠ ଫଡା ସହିତ ପିଟିବାର ଥିଲା ତାକୁ। ତାର ବାସି ମଦ ଫୁସ୍କି ମଦ ବାରବା ଯାଏ ତାକୁ ପିଟିଥାନ୍ତ, ତେବେ ଏବେ ମଦ ଦେଖିଲେ ସେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଡରିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସେ ମଦ ପିଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରିଭର୍ସ ଷ୍ଟୋରୀ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏବେ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ, ବଡ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇବ। କାନ୍ଦିବାକୁ ତ ପଡିବ, ଆପଣ କେବେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କେବେ? ସେ କଣ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଡେ ବଡ ବଡ ପିଲାମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ଅଛି ସତରା ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ, ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ, ହୁକୁମ ଦେବାକୁ, ଏ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ କିଣି ଆଣିବୁ, ତୁ ସେ କରିବୁ, ତୁ ଏ ବାବୁ ତୁ ସେ କରେ। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବେ ସେ ଚା ପିଲା କପ୍ ସିଟି ଆକା ପଡିଥିବ, 2 ଦିନ ଯାଏ ମାଛି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ପିମ୍ପୁଡି ଥିବ, ସେଟା ପରେ ନେଇ ତାକୁ ସଫା କରିବେ, ବାସନ ଜାଗାରେ ବାସନ ଥିବ। ଅନେକଙ୍କର ବାଥରୁମ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟ ସେଟା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରା ଏମିତି ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ଥିବ, କଣ ପାଇଁ? ସେ ଖଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ, ସେ ସକାଳେ ଗୁଡାଇଥିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ରାତି ଯାଏ ସେମିତି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବି ରଖିବେ। କାହିଁକି ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବା, ରାତିକୁ ତ ଗୁଡାଇକି ଶୋଇବା ବୋଲିଲା ଭଳିଆ, ଇଠି ଲୁଗା ସେଠି ଲୁଗା ସେଠି ଲୁଗା, କାହିଁକି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଦୋଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି ହେବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ବାହା ଆସିଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଚା ପିଇଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କପ୍ ନେଇଗଲେ, ନିଅ ନାହିଁ ମୋ ନିଅ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ରଖିଦିଅ। ଖାଇଲା ପରେ କଣ ହେଠି ଥାଳି ଉଠାଇବ ନାହିଁ, ତମେ ଧୋଇ ଦିଅ, କେତେ ସେ ଥାଳି ରାખ ଧୋଇବ, ସେ ଥାଳିରେ ଖାଇବ କଣ, ସେ ଥାଳି ନା ୱାଶ ବେସିନ? ନାଇଁ, ଯାହାର କାମ ସେ କରିବାର ଅଛି, କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ଲୁଗା ସଫା କିଏ କରୁଛି, ଆପଣ। ଶୁକାଉଛନ୍ତି କିଏ, ଆପଣ। କାଢି ଆଣୁଛନ୍ତି କିଏ, ଆପଣ। 2 ଦିନ ଯାଏ ଖଟରେ ପଡିଥିବ, ସେଟା 2 ଦିନ ଯାଏ ପଡିଥିବ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ହେଲୋ ଦେଖୁଛି ତତେ, କେବେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରି ରଖିବୁ, ତୁମେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କଲେ ହବ ନା ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଆଉ ଏ ପୁଅ ଯଦି ଟିକେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶାଶୁ ବୁଢୀ କମଟା କି, ଏ ବାବୁ তোর এ দিন ভারিয়া লাগে রাজা, এ দিন দেখবা পূর্ব মরিগলি নাই কাইকি, এবে তুই বাসন মাজবো কি রাজা, তুই ঝাড়ু করবো নাই, তা স্ত্রী কু তো সাহায্য করুছি, অন্য কাহাকু নুহে। এ স্ত্রী মরি মরি কাম করবার ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାତି ସାରା କୁନ୍ତେଇ କୁନ୍ତେଇ ଶୋଇଥିବେ, ସକାଳୁ ଉଠି ଆଣି କିଚେନରେ କାମ କରୁ, ସେ କାମ ଆକା କରୁଥିବ।
जदि खटरे शोइतिले बुढ़ी कौन बोली कहउचंती बाहाना करूची एक्टिंग करूची मुंड बथा बोली माने घर जाकर सबुर मुंड बताइबो ए बहुर मुंड आका बथाइबो नै कारण बहुर मुंड लुहारो ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳାର କାମ କଣ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଝିଅ ତୋର କାମ ଏଇଟା ଅନେକ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଏବେ ଅଟା ଦଳବାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବହୁ କେବେ ହେବ ତମେ ଯାଇକରି ଶାଶୁକୁ ଯାଇ କଣ କହିବ ମତେ ରୁଟି ବନେଇ ଜାଣି ନାହିଁ ଭାତ ବନେଇ ଜାଣି ନାହିଁ ଖାଲି ଜାଣିନ କେବେ ଜାଣିବ ବାକି ସବୁ ତ ଜାଣିଛ ଝିଅ ମାନେ ଜଣା ନା ନାହିଁ ଜଣା रोटी कहीं कर जଣା नहीं कोटा रांध बोले नष्ट कर देबे सेटा मोर कहबार उद्देश्य कौन माँ रो काम शिखाइबाटा सब विषय से कार्यर सारणी प्रस्तुत करे दायित्व दिए डेलीगेट करे तुम एटा करबो सेटा करबो सेटा करबो एटा आसबा एटा गोटे आदर्श महिलार मरी मरी निजे काम करबा आदर्श महिलार काम नहीं एटा हम देखु से कौन करे से समस्त कार्य दिए से क्षेत्र कार्य बुझे बिजनेस काम बुझे बाहर काम बुझे बैंक रो काम बुझे सब अनेक स्त्री मान को तो जना भी नहीं स्वामी केते दरमा पाउछंती जानिछंती कि मते जानबा दरकार नहीं काहे के दरकार नहीं कोन दरकार नहीं मोर स्वामी 5000 पाउची मु 10000 टका पाठशाणी मागी पारबी कि जानो से केते केते उपार्जन करूछंती आपण तो स्वामी माने जोन बाहर काम करबा जाइछंती सेटर मैनेजर नुहंती जे आपण खाली हुकुम दउथिबे 5000 आज पठाई दियो छाड़ी दियो 10000 बुधवार दिन को 5000 छाड़ी दियो 2000 छाड़ी दियो के बेले तुमको छाड़ी दबो से देखबो आर खाली डिमांड आका ये मोर किछि बुझु नै बोली कोन पई आगो बुझंतु मोर स्वामी आयो देखि व्यय करबो ना कोन तेबे ऋण मुक्त होई पारिबे अनेक को देखबे भौणी माने काम करबे न कला भलिया काम अभाव काई के हबो नै कड़े बसाई देबे तेल पकाई प्याज खोजी बुलुथिबे प्याज कुआडे गला एर तेल गरम हे तो प्याज तापरे रसुण खोजी बुलबे तापरे टमाटो खोजी बुलबे एतिकल कोदा गैस खत्म सरीबो नै आर के जन लुगा के सफा करबे और बाल्टी पानी रे सर्फ आगो ढाली देबे 2 मुठा सर्फ ढाली देबे परे लुगा खोजी बुलबे ओटा सफा करबी बलाल को से पिलारो चेडी स्वामी रो बानियन तमर गोटे नाइटी 3टा बाहरबो 3टा पई एतकी सर्फ पकाइथिबो सर्फ गला ना नहीं गला आज गुडे काम अछि काई के बतराई थिबो अनेक भौणी मान को देखबे शुक्रवार दिन फास्टिंग करूथिबे किंतु प्रार्थना करू नथिबे 2 बाल्टी लुगा सफा करूथिबे खाइलु किलो खाइले पुणी आज फास्टिंग जानिनु आज फास्टिंग हलो तू लुगा काई काचुचु आउ के जण तो फास्टिंग दिन बागर फजी रे पळैथिबे शुक्रवार दिन फास्टिंग ना नहीं बागर फजी रे जाके 8 थाली को देखी खानो ना बोले जानिनु करे शुक्रवार में रात रे खाइबी बोली करे तुम फास्टिंग हलो बागर फजी रे काई जाउ छ तुमे फास्टिंग बोले कबाट बंद कर आठेबार अछि जदि शुक्रवार दिन आप स्कूल जाउ अनेक टीचर मान शुक्रवार फास्टिंग करछंती किंतु स्कूल रे जे भूकरे थाउछंती भूकरे थिबाटा फास्टिंग नहीं फास्टिंग माने कोन फीस्टिंग विथ गॉड बाइबल खोलिबा प्रार्थना करिबा सेटा जदि सकाळ हे परने रात रे फास्टिंग करंतु रात रे करू शुक्रवार रात रे फास्टिंग करंतु मोर कहबार उद्देश्य कोन प्रार्थना करंतु समय बाहर करंतु तो तृतीय विषय में आपण मान कहउतली कोन से निजरो କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅର୍ପଣ କରେ ସେ କଣ କରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟର ସାରଣୀ ତିଆରି କରେ ଆପଣ ରୁତ୍ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ ଯଦି ରୁତ୍ 2 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲା ମୁଁ ବିନତି କରୁଅଛି ଶସ୍ୟ ଛେଦକ ମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ବିଡ଼ାର ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ରା କରିବାକୁ ମତେ ଦିଅ ଏଣୁ ସେ ଆସି ପ୍ରାତ କାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରହିଅଛି କେବଳ ଅଳ୍ପ କାଳ ସେ ଗୃହରେ ବସି ରହିଥିଲା 17 ପଦ ପଢନ୍ତୁ तहिरे से संध्या पर्यंत सेही क्षेत्र रे रा कला पुणी आपण ताउटिला सत्य मळते उडाधिक एक ऐफा जैब हेला 23 पद
ଏଣୁ ଯବ ଓ ଗହମ ଶସ୍ୟ ଛେଦନ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଁ କରିବା ପାଇଁ ବୟଜର ଦାସୀଗଣ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲା, ପୁଣି ଆପଣା ଶାଶୁ ସହିତ ବାସ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କାମକୁ ସେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ କରୁଛି। କୋଉଟା ଏବେ କରିବା, କୋଉଟା ପରେ କରିବା, କୋଉଟା ସେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଭାବରେ କାମ କରେ। ସେ କଣ କରେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅର୍ପଣ କରେ ବା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ପ୍ଲାନ କରିକି ସେମିତି କାମ କରେ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯୋଜନା କରି କାମ କରିବେ ତାମାନେ ଅଧା କାମ ସେ ଯୋଜନାଟା ସରିଗଲା। ନହେଲେ ଏଇଟା କରୁଥିବେ, ସେଇଟା କରୁଥିବେ, ସେଇଟା କରୁଥିବେ, ସେଇଟା କରୁଥିବେ, କୋଉଟା ବି ହଉନଥିବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ବା ଆଦର୍ଶ ମହିଳାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ 26 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 31:26। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ, ତାହାର ଜିହ୍ୱାରେ ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ହଁ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ? ସେ କଣ କରେ, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ। ଯଦି ସେ ପାଟି ଖୋଲିବ ତା ପାଟିରୁ ଜ୍ଞାନର କଥା ବାହାରିବ, ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର କଥା କହିବ ନାହିଁ। ସେ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ତାର ଜିହ୍ୱାରେ ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ମାନେ କଣ, ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥା କହିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଏ। ସେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ, ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥା କହିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଏ। ସେ କଣ କରେ, ସେ ଡିସାଇଡ କରେ ଉତ୍ତମ କଥା ହେବା ପାଇଁ। এইটা ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳାର। ସେ କଣ କରେ, ସେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ନାହିଁ, ୟାର ତାର କଥା କହି ବୁଲେ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରେ, ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ର ଫିଟାଏ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଦେଖିବେ ପାଟି କେବେ ବି ବନ୍ଦ ନଥିବ। ବନ୍ଦ ଥିବ କି ନାହିଁ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସମାଧି ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ ସେଠୁ ସବୁବେଳେ। ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦାନ୍ତ ନ ଝଡି ଜିଭ ଝଡି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଦାନ୍ତ ନଥିବ, ସେ ଜୀବରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯିବା, ପାଟି କେବେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। କଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ ଖୋଲିବା ଜ୍ଞାନରେ ଖୋଲିବା। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ କେତେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ପାଠ ପଢିଥିବେ, ବିଏ ବିଡି କରିଥିବ, ମାତ୍ର ତାକୁ ପଚାରେ, ଏ ନାନୀ କଣ କରିବି ଲୋ? କଣ ତୁ ବିଏ ବିଡି କରୁଛୁ? ପରା ମୁଇଁ ବିଏ ବିଡି କରିଛି, ମାତ୍ର ତାକୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାର କଥା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ରବିବାର ଦିନ, କୋଉ ଗାଁ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ମେସେଜ ଦେବାକୁ ବସିଛି, 30ଟା ଭଉଣୀ ଉଠି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ କିଏ ମରିମୁରା ଗଲେ ନା କଣ? ସେମିତି କଣ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଯେ? ନାଇଁ 30ଟା ଭଉଣୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ପରା ତାଙ୍କ ସାର୍? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋନ ସାର୍। କି ସାର୍? ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସାହିତ୍ୟ ସାର୍, ଭୂଗୋଳ ସାର୍, ଗଣିତ ସାର୍, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍, ଫିଜିକ୍ସ ସାର୍। ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ ଏମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କି ସାର୍? ପାଳକକୁ କେବେ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। ଜଗିଥିବେ ପାଳକ ମତେ ନମସ୍କାର କରିବେ କି ନାଇଁ। ଦେଖ ତ ପାଳକ ମତେ ଦେଖି ନମସ୍କାର, ପାଳକ ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମ୍ମାନ ସେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ସେଟା କେତେ ଦେଖିବେ ଆକୁ ପାଳକ ବୋଲି ମାନବୁ କି ଆମେ? ପାଳକ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ଯେ କବରକୁ ପଳେଇଲେଣି, ଯାଉନ ସେ କବର ଭିତରେ। ନାଇଁ, ସମ୍ମାନ ଦେବା ମାନେ ପାଳକଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଦେବେ କେତେ ଜାଗାରେ। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋନ ସାର୍। ଆଉ ଯାଇକରି କଣ କରେ, ସାର୍ କୁ ନମସ୍କାର ସାର୍। ଇଏ ବାପରେ, କେବେ ପାଷ୍ଟର କୁ ନମସ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଛି, ମତେ ଦେଖିନଥିଲେ, ବକ୍ତା ଆଇଲା କି আসলে কি নাই, আইলা কি, এটা কা বক্তা আয়, এটা বক্তা কি বলছে? প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଆମେ ଯେବେ ବି ମୁଖ ଖୋଲିବା ଆମେ ଜ୍ଞାନରେ। এইটা ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳାର କଥା। ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ସେ ଆର ତାର କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ତ କଣ କରୁଛୁ, ଫୋନ ଧରି ଏ ବାପରେ
ଶୁଣିଲ କିଲୋ ଏ ନାନୀ ଶୁଣିଲୁ କି ତାଙ୍କର ଘରେ ଏମିତି ହେଲା ର ଟିକେ କହୁଛି ହଁ ର ଭାତ ବସାଇଛି ଟିକେ କାଳି ଦେଇ ଆସିବି ଏଠି ଆଙ୍କେ ଡାକ କିଏ ସରିଲା ଆମ ବିଜାର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କର ଘରେ ନାହିଁ କି ବନ୍ଦ ନାହିଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଏପଟେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଏପଟେ ଆଣୁଥିବେ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବସାଇ ଚାର୍ଜ ବସାଇ କଥା ହଉଥିବେ କେବେ ଫାଟିଗଲେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ମାନେ हेलो मोबाइल फाटिଯିବ फाटब ना नानी मोर मोबाइल ओप्पो ओप्पो भी दिने ठप हेबो मन रखिता एते कोन आमे देखंतु बेसी कथा कहले केबे भल कथा नहीं आ मन रखिता तू भौणी माने रागी थिबा समय कहिबा कथा केबे भी भल कथा नुहे रागिबा समय केबे कथा हेबो नै चुप हबो बेसी राग लगले कौन करबो पानी पीबो फ्रिज रु काढबो ठंडा पानी डग 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 करी से राग सरबा जे राग तो राग ए मरचो खाइले जो राग एटा मध्य से राग रे बाड़ी रा आरी गो एटा भी रा आरी गो आउ किछि नाही दुईटा भी राग आका राग बेले बेले मां माने रागी कर कौन कहउछंती मैं मरी गले हेई थांता मरी जीवार कौन हबो रागिबा समय मां माने बेले बेले झियो मान को कौन कहउछ हेलो हेलो तू रांडी हेबुलो एटा की कथा एटा की कथा रागिला बेले चुप था कौन कहउछती तू ही रांडी हेबुलो एबे रांडी ही करे बसची एटा कार आशीर्वाद एटा मार आशीर्वाद कौन कहउछती रागी गले मां माने ये खंगार हबो ये डाकुटा एटा ये बदमाश हबो हेबो तमे तो आशीर्वाद करूछ कौन बोली कहउछती स्त्री माने स्वामी को रागी गले हेटी मो तुमको पैसा केबे धरा देब नाही मुई कहउची देब नाही घर जाक ऋणग्रस्त ही मरुछ जेमती आशीर्वाद करबो रागिला बेलको से कौन करे ईश्वरीय कथारे उत्तम कथारे मुख चुप हेथिबो प्रिय भौणी माने नीरवता ठाडर भलो उत्तर कौन ही पारे साइलेंस इज द बेस्ट आंसर थोड़े जने पालक आज्ञा को भेटी थी से कौन कहले आज्ञा मोर सासु ससुर मोर जीवन कदाई दउछंती आज्ञा बेले बेले मु रागी जाउची आज सासु बुढ़ी को एमती कहबी बुढ़ी को हाड़गोड़ भांगला परा कहबी बोली जाउछंती बुढ़ी को देखु देखु नमस्कार माँ प्रणाम सासु माँ बोली पळे आछंती मुई ताको कहले रागी कर जाइथिलो कौन करबा आज्ञा रागले मध्य सेटा होचे स्वभाव सेटा स्वभाव कुकुर को देखबे नै कि कुकुर को चंद्र रे नेले मध्य ता लांगड़ सीधा हेबो नहीं आज मु आपन कहिबा पाई चाहे आमे रागीबा समय केते कथा कहि दैछु कहिछु ना नहीं आज प्रभु को क्षमा मागबा बेले बेले मां माने कौन कहछन झियो को रागी करी हेलो तू केते पाठ पढ़ी सुंदर थिले भी तोते प्रस्ताव आइबो नै लो मुई कहछि आइबो नै एबे जे आसु नै के कहछि मां आशीर्वाद करिछि एबे बसी भाबुचंती क्षमा मागो प्रभु को रागीबा समय रे कोई नथिबा कथा का भलो कथा साठु बेस्ट कथा रागले कोई बार नहीं मु भी गोटे अनुष्ठान रे काम करूथिली रागीबा समय एते चिठी लिखी डायरेक्टर को टू द डायरेक्टर हम लिखली तापरे कवर पकाइली स्टाम्प लगाइली घरे रखी सेटा पोस्टिंग करी नहीं रागीबा संग पोस्टिंग ना आजिकली कौन आग धन्यंतु आपण गुमारे अछंती आपण को बापा माँ अछंती संबलपुर रे ए राग ए अशांति आमे जब संबलपुर जाउतिलु तबे एका कहउतिलु सत ना नहीं एबे नहीं रागु रागु एमा मते आंके बेसी गाली कले को पळे आस तू पळे आ सासू मते गाली कले बुढ़ी गाली कला तक खाइबा को दे नहीं दे ना जेबे पर भौणी माने से पटरू ट्यूशन नेबाटा बंद कले का तमर घर भल थिबो नहीं ट्यूशन बंद करो आजिकल कथा कले फोन बाहाई जीवे कि नहीं गला पर काम करले ये माने याडू फोन
ମା ମତେ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋ ମା, ବେଶୀ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? କି ଚେର? ଟର୍ଚର। ନୂଆ ଚେର ଏଟା। ପଚାରବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ଟର୍ଚର? ଏଠି ମା ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମତେ ଚା ବନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋ। ମୁଇଁ ତ 9ଟାରୁ ଉଠିବା ଲୋକ, କୋଉଠି ଚା ବନାଇବି ଗୋ? ମତେ ଟର୍ଚର ରୋଟି ବନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 20ଟା ରୋଟି ମା, 20ଟା ରୋଟି। ଭାତ ରାନ୍ଧ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଜଳଖିଆ କର, ଝାଡୁ କର, ଘର ସଫା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମା। ମତେ ଟର୍ଚର। ଏଟା ଟର୍ଚର? ଏଟା ତମର କାମ? ଏଟା କାମ? ଅନେକ ଲୋକ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? ଗାଁରେ କାମ, ଶାଶୁର ଯତ୍ନ, ଶ୍ୱଶୁର ଯତ୍ନ। ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହେଠି ମୋ ତୁମେ ଏକଲା ଲୋକ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଇଁ ଆସିବି ସେଠି ତମର ଯତ୍ନ ନେବି। ଏ ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଛି ମତେ ଯତ୍ନ ନାହିଁ, କାମ ଚୋର। ତୁ ଯାଇକରି କଣ ବୋଲି କହିବେ? ସକାଳୁ ଉଠିବା ଆଗରୁ ନିଦରୁ ଆକା, ଏଠି ମୋ ତମର ପାଇଁ ଇଡଲି ଆଣ, ମୋ ପାଇଁ ଦୋସା ପୁରୀ ଟିକେ। କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ଲୋକ। ଦିନ ବେଳେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ଆଜି ରାନ୍ଧବା ନାହିଁ ମୋ, ସେ ହୋଟେଲରୁ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଆସ। ରାନ୍ଧବା ଲୋକ ଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ କହିବ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମେ ଆସିବ କି ନାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ମୋ ସେଠି ଚାଟ ଖାଇଦବା। ଚାଟ ଖାଇଦବ। ଆହୁରି କଣ କରିବ? ତାପରେ ହଇ ସିଆଡେ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ରୋଟି ଆଜି ଟିକେ ତଡକା ନେଇକରି আসবা। এরা কাম করবাটা নাই, পলায়ন করবাটা। শুଣନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ମହିଳା ସମିତିର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରୁ ଜଳଖିଆ ଆଣିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାହାରୁ ଜଳଖିଆ ଆଣିବେ, ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଘରେ ବନାଇବେ, ପେଟ ପୁରା ଖାଇବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ଥିବ, ପକେଟ ବି ଭଲ ଥିବ। ଥିବ ନା ନାହିଁ? ଥିବ। ଚା କେତେ କିଣିକରି ପିଇବେ? କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ଘରେ ଆଣ, ଚା ବନାଅ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଶାନ୍ତିରେ ପିଅ। ହଁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୋକାନର ଚା ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ କପ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ବଡ ଥିବ, ବେଶୀ ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଢୁକଲା ବେଳକୁ ଖତମ। କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ କରିବା ଅଛି? ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଗିବା ସମୟରେ କଥା କମ କହିବ, ଅଳ୍ପ କଥା। ଭଉଣୀ ମାନେ ରାଗିଲା ବେଳେ କଣ କରିବ? ରାଗିବା ସମୟରେ ପୁଅର ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ସଫା କରିବ। ସେ ବୋଟା ଯୋଉ ମଇଳା କରିଥିବ, ରାଗିଲା ସଫା ହବ ସେଟା। ସେ ଗନ୍ଥାକୁ ରାଗଲା ବେଳେ ସଫା କରିବ। ଯୋଉ ଡେକ୍ସି ପତ୍ର ତେଲ ଛାଡୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ରାଗଲା ବେଳେ ଧରି କରି ସେଟା ରାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ରାଗିଲା ବେଳକୁ କୋଟା କୋଟି କରିବ ନାହିଁ, ହାତ କଟିଯିବ। ରାଗିଲା ବେଳେ ରାନ୍ଧବ ନାହିଁ, ତରକାରୀ ଗଡବଡ ପୁଡାଇ ଦେଇଥିବେ, ଅଦା ପୋଡି ଯାଇଥିବ। ରାଗିବା ସମୟରେ ଭାତ ଗିଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ନହେଲେ କଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଥିବ। ରାଗିବା ସମୟରେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ପ୍ରେମରେ ଥିଲାବେଳେ ବାଇକରେ କେମିତି ଯାଉଥିବେ, ଇଏ ବାପାରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ସମୟରେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ତାର ପେଟକୁ ଧରି ପକାଇଥିବ, କୁଆଡେ ପଳେଇବ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପେଟ ବଲଲା ଭଳିଆ, ତାକୁ ଧରି ଓହ୍ଲାଇ ହେଇଥିବ। ସେ କହିବ, ଶାନ୍ତି ଭଲ କରି ବସ୍ତା, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ତ, ଭଲରେ ବସେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହିବ। ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଏ ସ୍ୱାମୀ ଗାତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଛେଚି ଛେଚି ନେବ। କାହିଁକି? ମାରିଲେ ଅସୁବିଧା, ମହିଳା ଥାନାକୁ ପଳେଇଲେ ମରଲା ଇଏ। ଏ ଗାତ ଖୋଜି ଖୋଜି ନେବ। ଆରେ ହୋମ୍ସ ରେ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଣ୍ଟା ବଥା ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି, ତ ତାକୁ ଛେଚି ଛେଚି ନେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ବି କମ କି? ଦେଖିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲୁଗା କାଚିଲା ବେଳେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ବାହାରିବ ନାହିଁ କି, ସେଠୁ ରାଗ ଜଣା ପଡିବ। ଯଦି ନାଇଁ କଣ? ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ କଣ କରିବେ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାର୍ଟକୁ ଛାଇରେ ନେଇ ଶୁକାଇବେ। ରାଗିଥିଲେ ଖରାରେ ଶୁକାଇବେ। ଶୁକୁ ପରା ଦିନ ଯାକ ଶୁକୁ ବୋଲେ ଭାବୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଶୁକାଇଛି ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, କଣ କରିବେ? ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥାରେ ମୁଖ ଖୋଲିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ, ପର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ଆମର ମହିଳା ସମିତିକୁ ଭଉଣୀ ମାନେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ବେଶୀ ଭଉଣୀ ମହିଳା ସମିତି କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ନ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କଥା ଯେ ତାର କାନରେ ଏକା ପହଞ୍ଚୁଛି। ହେଟିଲୋ ସେ ନାନୀ ନାଇଁ କି ତୋର କଥା ଏକା କହୁଥିଲା, ମୋର ଘରେ ସେ ଚା ପିଲା लो, ଜଳଖିଆ ଖାଇଗଲା ଆଜି। ତା ଜଳଖିଆ ଚା ଖାଇ ମହିଳା ସମିତିର ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେ କାହିଁକି ଆସିବ? ମହିଳା ସମିତି ସରିଗଲେ ବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିବ। ଏଇ ଛକରେ ଟିକେ, ସେଠି ଟିକେ, ସେଠି ଟିକେ, ସେଠି
ଯୋଉ ଦିନ ଏଇଟା କାନ ଫୁସଫୁସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ ହେଇଯିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରେ? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥାରେ ଆପଣ ମୁଖ ଫିଟାଏ। ରୁତ୍ 2 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଆଉ 13 ପଦ। ରୁତ୍ 2 ପର୍ବ। ଏଥିରେ ସେ ମୁହଁମାଡ଼ି ଭୂମି ହଁ ହଁ ଏ- ଦେଖନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ କରିବା ଅଛି? ଆମେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଠିକ କରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। କେତେ ଜଣକୁ ଦେଖିବେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଲେ କେତେ ତୃପ୍ତ ଲାଗେ। আর କେତେ ଜଣକୁ କଥା ହେଲେ ପୁରା ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। କାରଣ ସେ ଅଶାନ୍ତି ଆର କଥା ତାର କଥା ତାର କଥା ଆର କଥା ନାଇଁ। ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ମହିଳା ସମିତି ନୁହେଁ, ମହିଳା ସମିତି ପୁରା ହେଇଯାଇଥିବ ଦୁନିଆର ମହିଳାକୁ ଆଣିକରି ନାଇଁ। চেষ্টা করিবা কোন? এইটা হচ্ছে চতুর্থ বিষয়। পঞ্চম বিষয় কোন? হিতোপদেশ 31 পর্ব 25 পদ। ବଳ ଓ ଶୋଭା ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବିଷୟରେ ସେ ହାସ୍ୟ କରେ। সে কোন করে? পঞ্চম বিষয়, সে ভবিষ্যৎ কাল বিষয়ে হাস্য করে। সে ভবিষ্যৎ পাই বিচলিত হুয়ে নাই। ভবিষ্যৎ বিষয়କୁ সে টেনশন নিয়ে না, হসি দিয়ে। কাইকি? মোর প্রভু মোর ভবিষ্যৎর যত্ন নেবে। সে কোন করে? ডিপেন্ডেন্ট অন গড। সে কোন করে? প্রভুଙ୍କ উপরে ନିର୍ଭର ରଖେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡକ୍ଟର କହିଦବ, ମା ତୁମେ ଆଉ 6 ମାସ ବଞ୍ଚିବ, 6 ମାସ ତ ବଞ୍ଚିବ, ଆଜିରୁ ମରବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ହେଟିଲ ସେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ କି କହିଦେଲେ 6 ମାସରେ ମରିଯିବ ବୋଲି। 6 ମାସ ବୋଲେ କେତେ ଦିନ? ତମେ ମରବ କି ବଞ୍ଚବ କି ପ୍ରଭୁ ଆଇବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଏବେ କାହିଁକି ମରୁଛ ତମେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା, ଆପଣ ବି ମରିବେ। ଏଠି ମତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜ୍ଞା କଣ ଖାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଖାଇବେ କି ନାଇଁ? ଭଉଣୀ ସେଟା ଖାଇବେ କି ନାଇଁ? ଭଉଣୀ ସେଟା ସବୁ ନାଇଁ ବୋଲଛି। ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବା ଖାଇବି ଏମାନଙ୍କ। ମୋର ଆଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଂସ ଦେଖୁଛି ଚୁପ, ଛତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଚୁପ। କଣ କରିବା? ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସିଝାଟା ଦେଲେ ଟିକେ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି? ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସେ ମତେ କଣ କହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅଧିକ ହେଲେ 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ଏକା ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲା ମତେ। ତାକୁ କହିଲି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସି ତତେ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଗର୍ବର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମୋର ବାପା ମରି ଯାଇଛି, ମୋର ଭାଇ ମରି ଯାଇଛି, ମୋର କାକାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଏବେ ମୋର ମଝିଆ ଭାଇ ବି ସେଇ ସେମ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆପଣ ସେଇ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଡକ୍ଟର, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ ବୋଲି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ବର୍ଷଟି ପରେ ଗଲି, ସେମିତି ଏକା ଅଛି। ଏବେ ତାର କ୍ଲିନିକ ବନ୍ଦ, କୁଆଡେ ପଳେଇ ଲାଗିছে। କଣ? ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଡରିବୁ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ହାସ୍ୟ କରେ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତର ଯତ୍ନ ନେବେ। ମୋର ପୁଅର, ମୋର ଘରର, ମୋର ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଯତ୍ନ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା କଣ କରେ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି ହେଲୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲୁ। ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ଆସେ? ହଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା। ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ଗ୍ରୁପ ଦେଇଛନ୍ତି? ନୈମି ଗ୍ରୁପ। ଋଣ ଆଣିବ ପୁଣି ନୈମି ଗ୍ରୁପ, ଦେବରା ଗ୍ରୁପ, ମରିୟମ ଗ୍ରୁପ।
से जोड़े आसे मत को हेटी बाबू और भाउजा कहब से हेटी बाबू मोर ना नहीं कि ग्रुप अच्छी मेरी ग्रुप बोली करी मेरी ग्रुप कौन मु कहूची पुणी थरे आंठू रे आपण को समस्यार समाधान अछि आंठांतु परिस्थिति बदली जीवो प्रभु आपण को परिस्थिति बदलाइबे ए धंदा रे पड़ंतु नहीं मु सुनुतिली ए भौणी मान को प्रार्थना दल अछि मु जाने नाही केते आपण जानती जानतु बसंतु मनर दुख को आंठू रे अजाड़ी दियंतु कहंतु प्रभु एमती मु दुखिनी नारी अटे से कौन करे से भविष्य विषय रे हास्य कर दिए मु कहिबा पाई चाहे प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु अनेक कन्या गुण देखाई छथि मात्र तुबे समट श्रेष्ठ काई के श्रेष्ठ से प्रभु कथा निर्भर रखे बाकी विषय नहीं पैसा हमर निर्भर नहीं मन रखि तांतु हमर व्यवसाय अछि बोली हमें बंचु नाउ प्रभु अछंती बोली बंचिछु चाकरी अछि बोली बंचि नाउ प्रभु अछंती बोली बंचिछु बिलोबाड़ी अछि बोली बंचु नाउ प्रभु अछंती बोली हमें बंचिछु हमें बंचिछु मोर प्रिय भाई बहन माने मु तो गोटे इंडिपेंडेंट प्रीचर मते तो गोटे साहाय्य भी आइबाटा नहीं किछि नहीं मंडली मध्य नहीं के देवाटा मध्य नहीं के इच्छा करी केबे देले तो देला नइले नहीं मीटिंग मान कर गले मध्य जा मिलला प्रेस द लॉर्ड और एंती प्रचार कले के डाकबो अनेक जगह तो लोक कहउछन्ती निरंजन तुरु को डाकबो नहीं तो मीटिंग पाई प्लान करूछन्ती प्लान सरी गला दुई जन कहले मीटिंग रो सब दायित्व आमे नेबु परे पचारला वक्ता किए निरंजन तुरुक 5 पैसा देबी नहीं बोलला से 5 पैसा देबी नहीं से मो देखि देखि गाली करबो सबको बादला भलिया कहबो से आइले मु देबी नहीं जा परे कमिटी वाला फोन कले नाही आज्ञा हमें मीटिंग टिके पोस्टपोन करि दोछु परे करबो देखला मीटिंग कले सही डेट कले वक्ता चेंज करिसंती ने टाइम आसबो आपण मन हमको खोजबे गाली करवा वक्ता मन को खोजबे काहे कि हमको पागला कुकुर कामड़ी नहीं आमे कोछो एथि पाए जदि हमर कथा प्रभु जा हम द्वारा जणाउछंती आपण जानबे आपण को मंगल हबो दिने बसी आपण कांदिबे ए कहिबा कथा मानलु नहीं बोली मु देखिछि और मीटिंग रे मु प्रचार करछि मद पीबो नहीं मद पीले नरक को जीवो मद पीले प्रभु दंड देबे मीटिंग सरला जने आस कहछि आज्ञा मद कथा कौन कहछ हमर प्राचीन का मद बिकुछि बोल हमर प्राचीन मद बिकुछि राति जाक निद नहीं मते हे प्रभु कुआडे मु जाइतिली बोली 15 दिन पर सुनुछि फोन कले आज्ञा हमर गारे गोटे मिराकल हे गला आज्ञा मु कहली आपण को मीटिंग पर गोटे मिराकल हे गला मु कहली मु तो रोगी मान पाई प्रार्थना करी नहीं कौन मिराकल हैला ना आज्ञा हमर प्राचीन मद बिकवाडा बंद कर देला हमें देखंतु ख्रिस्टियन लोक मद पीबो नहीं बिकबा तो बेसी दूरर कथा से दूरर कथा आमे कौन से मद बिकबा लोक 10 मास देले मध्य प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु तुमर कर्म रे तुमको कहबार छे रोकिता ए पैसा धरी करी विशाखापट्टनम जीबू कहि थाओ तक नहले आजिर डेट रे ओडिसा रो सबटु धनी प्रचारक मुआ कथा जतके मीटिंग जाउछि कि नहीं ए मीटिंग रे जदी पैसा कारण सबको खुशी कल तो पैसा मिलबो पैसा देबा लोक के ए माने तो पैसा गंजे बिकबा लोक ए जुआ खेलबा लोक ए मद बिक ए मान तो धनी खुशी हेले बोले तोरे गोटे प्रचारक सलभ गछ में प्रार्थना करबा दैछि से रस बार बसे गछरु प्रभु ए गछरे रस दियो व्यवसाय आशीर्वाद करो मु कहली तार भाग्य भल मते डाकी ना प्रार्थना कर सुकाई ता से गछ को प्रभु ए गछ सुकी जाऊ कोन मोर प्रिय भाई बनी माने हमर निर्भर हमर व्यवसाय नहीं हमर चाकरी नहीं ठोका नहीं काली की मु प्रचार करे न बोलले मते भूकरे मरबी मोर सदा प्रभु जीवित थिबा चाहे मु भूकरे मरबी नहीं कहबा को पड़िबो तो पंचम विषय कौन गोटे गुणवती स्त्री रो आदर्श महिला रो पंचम गुण हूँ कौन से सदा प्रभु को ऊपर निर्भर करे प्रभु को निर्भर करे आ षष्ठ विषय आमे देखिबा षष्ठ विषय 31 पर्व हितोपदेश 31-22
से आपण निमंते चित्र विचित्र आच्छादन वस्त्र प्रस्तुत करे पुणी से शुभ्र क्षम वस्त्र और धूम्रवर्ण वस्त्र पिंधे तापर 25 पद बल और शोभा ताहार वस्त्र स्वरूप पुणी भविष्यत काल विषय से हास्य करे षष्ठ विषय कौन से तार पोशाक पिंधारे सावधानता रक्षा करे गोटे गुणवती स्त्री आदर्श स्त्री षष्ठ गुण होची ड्रेस्ड विथ केयर ड्रेस्ड विथ केयर से केयरफुली ता ड्रेस को पिंधे ड्रेस सिलाइबा समय शाड़ी किनिबा समय लुगा किनिबा समय से सावधान सहित किणे से पैसा दे किनुचु मागणा रे किनुनु गत किछि वर्ष तले भौणी माने शाड़ी किनुतले केति तिला मशारी नेट बलिया आस्तले रे शाड़ी पूरा मशारी रात्रि टांगी देले बोले मस्किटो नेट पोखरी रे नै कर धरले माछ धरबा जालो अब पिंदी देले शाड़ी नहीं गोटे आदर्श महिला कौन करे तार पोशाक पिंधारे सावधान थाए आमे पोशाक पिंधुचु देह को आच्छादन करबा पाई प्रकाशन करबा पाई नुहे अनेक भौणी मान को देखबे 90 पॉइंट कपड़ा किनिथिबे ब्लाउज पाई 40 पॉइंट सिलाई थिबे एरा से तेलुगु हीरोइन मान पिंधबे जाको लाज नहीं पैसा देई करी देह देखाउचंती से माने पिंधंतु विश्वासी पिंधबो नै हमर लुगा पोटा पिंधिबा देखि लोक जानबा छे ओटा विश्वासी महिला बोली हां खंडिया खंडिया पिंधि दिथिबे और हाथ उठाई करी धन्यवाद आगे हाथ तले रख धन्यवाद करछि बायणी नइले कोन लुगा ठीक रे पिंधो आगो और आदर्श महिला कौन करे तार पोशाक पत्र मां माने सुनंतु आपण को पुओ छियो विशेष करी झियो माने बाहर जाउचंती देखिबो कोन पिंधि जाउचंती मु काली कहउतिली अनेक ड्रेस मिलुची ताइरे चुन्नी न थाउची थाउची कि नाही अलगा किनबा पे पडुची किनी करी देबो के नाही मम्मी चुन्नी नाही मम्मी चुन्नी पिंधले नाही कि गाउली गाउली भरिया लागबो गाउली भरिया लाग ए शहरी पर आई ओपन हे बुल नाही झियो माने मां माने आपण माने हमर मंडली रो हमर गौरव अटंती हमर सम्मान आपण अटंती पोशाक पोशाक अनेक को देखुची सुना पिंधिथिबे कि नाही सुना पिंधला रे नाही नीटे गुडा गुडी नाही अंति कर पिंधो भल कर पिंधो ड्रेस भल कर पिंधो ए पुओ मान को कथा छाड़ो ए मान को अवस्था कहले न सरे पैंट पिंधिथिबे से पैंट खसी जाइथिबो इठी देखिचंती से पैंट इठी पारी आस्थिबो बेल्ट सहित केते चालुथिबे पिछारे बत होला बलिया ने ए अवस्था ही चाल बोली के कहला तुमको पिंधले हबो कि नहीं बेल्ट काई की पैंट जदी लूज थिबो ताको टाइट करबा पई बेल्ट एबे बेल्ट और पैंट दुटा खसीची तांगर पचरे जे बसिथिबो नै कि मुंड टेकी पारबो नै बानियन तो पिंधि नथिबो बसी देले तो हेला की अवस्था एटा झियो माने मध्य सावधान बाहरे समस्या अछि पोशाक पिंधिबार सावधान हेबे साड़ी किनिबा एबे पर्व आसुची हेला 15,000 टका साड़ी गुटे किनिबा अपेक्षा 1000 टका साड़ी 15 टा किनंतु और आराम रे पिंधु जदि एई वर्ष आपण धार करबे नै पर्व समय अधा ऋण तो सेति सुझी देबे आपण सुझी देबे झियो माने मध्य एमा 24 से गुटे पिंधबी देख 25 से सकाळे गुटे संध्या रे गुटे 31 राति रे गुटे उजागर रे 1 तारिख दिन गुटे 2 तारिख रे गुटे और 5 तारिख रे मोर जन्मदिन 5 तारिख रे छोटा ड्रेस किनबो तोर बापा कोन काम करछि कोन ए भौणी माने मध्य तार स्वामी को कहले एटी म देखो एतर क्रिसमस रे मते ठकबो नाही गत वर्ष ठकी देलो ठकबो नाही जदी ठकलो बोले अरे क्रिसमस नाही नाटक करबी जानी थो एपटे पुओ कोन कहउची डैडी मु देखि देछि डैडी दुईटा जीन पैंट किनबी जीन पैंट केते 15,000 टका 15 पैसा कमाउनु रे तुई 15,000 टका जीन पैंट पिनबो कोन
ବୁଟ କେତେ ଟଙ୍କାର, ଚଷମା କୋଉଠି କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଚଷମା, ବାଳ କଲର କରିଥିବେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଚୂଳ ଭଳିଆ। କି ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ସବୁ। ପଇସା କଣ ମିଳୁଛି? ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି କଣ? ସେ କଣ କରେ? ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା। ତାର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବାରୁ ଦେଖା ଜଣା ପଡିବ ଏ ମହିଳାଟା କେମିତି ମହିଳା ଅଟେ ବୋଲି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ତାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାକୁ ଦେଖି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଏ ଖରାପ। ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବେଶ୍ୟା ବେଶ ଧାରିଣୀ ବୋଲି କରି, ମାନେ ସେ ସେମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ପୋଷାକରୁ ଜଣା ପଡିବ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନରେ ସାବଧାନ ଥାଏ। ଦେଖିବେ କେତେ ବୁଢୀ ମା ମାନେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପୁରା ଶାଢୀ ଗୁଡେଇ ଦେଇଥିବେ, ପୁରା ଗୋଟେ ଏଣେ ତେଣେ କିଛି ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ନିଏ ବାପରେ। କଣ ସାବଧାନ ସହିତ ଆପଣ ପରିଧାନ କରିବେ। ଆଦର୍ଶ ମହିଳାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାରୁ ଜଣା ପଡିବ ଏ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଝିଅ ମାନେ ଘରେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ବେଡରୁମ ରେ ପିନ୍ଧିବେ, ଦାଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିବେ। କଣ ପାଇଁ ସେଟା? କଣ? ଥରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ବୁଢୀ ମା ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଘରେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଅଛି, ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କଲେ ଭଲ ଥିବ। ସେ ଝିଅ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଝିଅଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ସ୍ୱଭାବ ଭଲ। ପଟାଇଦେଲି। ହେଲେ ବାପା ମା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଝିଅ ଆଗ ଅଛି। ଏ ତିନିଟା ବୁଢୀ ପଳେଇଲେ। ମା ଏଟା ତାଙ୍କର ଘର କି? ହଁ ଏଇଟା ଆକା, ବସନ୍ତୁ ବୋଲେ। ପାଣି ପାଣି ଦେଲା ପରେ ବୁଢୀ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପଚାରିଲି ସେ ଝିଅ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲା, ବାବୁ ମରିଯିବୁ ବାବୁ, ସେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୁ ବୋଉ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ। କାହାକୁ? ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ବାହା ହେବା ବୟସ ହେଲାଣି, ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି କଣ? ଆହୁରି କେତେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକରି ତଳ ସାଇଡ ଉପର ସାଇଡ ବୁଲୁଥିବେ, ଦେଖିଛନ୍ତି? ତାର ନାଁ ତ ନାଇଟି। କଣ? ନାଇଟି, ଡେଇଟି ନାହିଁ। କଣ? ନାଇଟି ବୋଲେ ନାଇଟ ହବ, ଘର କାମ ସରିଲେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପିନ୍ଧିବ। ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକରି ସେ ଲଞ୍ଚ ସାର୍ ପାଖେ, ସାର୍ ମୋର ଆଡେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସାର୍? କୁ ଦୋକାନରେ ଯାଇକରି ଛକରେ କଣ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିବେ। ନାଇଟି ଘର ଭିତରେ ପିନ୍ଧିବା, ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବାଟା ସେଇଟା। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳାକୁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏଇଟା ମୁଁ ଆକା କହିବାର, କିଏ କହିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ନିର୍ଲଜ୍ଜ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ବୋଲେ ମୋର ନା କହିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭଳିଆ କହୁଛି? ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଗୌରବ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଆମର ଲଜ୍ଜା ଅଟନ୍ତି। ଆମର ଆପଣ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିବାର ଅଛି ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ, ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମା, ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋହୁ। ଆମର ପୋଷାକ ଦେଖିକି ପୁଲପିଟରୁ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତଳେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ପୁଲପିଟର କାମ କଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ କହିବେ ଏମିତି କଥା କହିବାର ଥିଲା କି? ବକ୍ତା ହିଁ ଏମିତି କହିବାର, ହେଲେ କେମିତି କହିବାର? ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅ, ତମେ ଖୋଲ, ଦୋକାନ ଖୋଲ, ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବି ଅନେକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି? ଯେ ନ କହିଲେ ୟାଡେ କୂଳ ବୁଡି ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ କଣ? ସେ ପୋଷାକ ପରିଧାନରେ ସାବଧାନ ରୁହେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବ, ତାର 11, 12 ଆଉ 23। ନିନ୍ଦକକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବ, ତାର 11, 12 ଆଉ ତାହାର 23। ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାହାଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ, ହଁ। ପୁଣି ତାହାର ଲାଭର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି ନ କରି ମଙ୍ଗଳ କରେ। ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଦେଶୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ବସିବା ବେଳେ ଚିହ୍ନା ଯାଏ। ବାସ୍, ଏଟା ହଉଛି ସପ୍ତମ ବିଷୟ। ମୁଁ ସାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 5 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାଠାରୁ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ ସେ ଜୀବନ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି ନ କରି ମଙ୍ଗଳ କରେ।
23 ପଦରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦେଶୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ବସିବା ବେଳେ ଚିହ୍ନା ଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଥାଏ। ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହବ ଏଇଟା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଇଥିବ। କାରଣ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଣ ଠିଆ ହବ, ଛକରେ ଠିଆ ହବ, ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହବ, ତାର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଜାଣି ହବ ଏଇଟା ଅମକ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ପରା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପରା ଇଏ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଆକୁ ଭଲ କରିଦେଇଛି। ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉନଥିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଣୁଛି। আর দেহ କିଛି ଭଲ ନଥିଲା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ରାଜା ଭଳିଆ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣ ବି ରାଣୀ ଭଳିଆ ଏକା ଥିବେ। ତାକୁ କଣ କହିବେ, ଯାରେ କୁକୁର, ସେ କହ ଯା लो घुसरी बोलबो से। କାରଣ ତାକୁ କୁକୁର ବୋଲେ ସେ ଘୁଷରି ବୋଲବ, ତାକୁ ରଜା ବୋଲେ ତମକୁ ରାଣୀ ଭଳିଆ ଆପଣ କେମିତି ଥିବେ। ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦାସ ଭଳିଆ ରଖି ସେମାନେ ବି ଦାସୀ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକରି ମନ ଖୁସିରେ ହସିଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ନାଇଁ, ହସ ଖୁସି ବୋଲବାଟା ନାଇଁ। ଆମର ଘର ମାନଙ୍କୁ ବି ଟେନସନ, ଏତେ ପିଲା ଗଦା ଗଦା ହସି କରି କଥା ବି ହେଇ ହବ ନାହିଁ କହିଲେ ବେଲେ। আর যদি স্বামী স্ত্রী হসি কথা হতে আমার বুড়া বুড়ি দেখলে লাজ নাই এটা মনকু, আমার বেলে সেমতি নথিলা, তোমার বেলে কেমতি নথিলা ছাড়ো, আমার বেলে অছি। স্বামী স্ত্রী পর স্ত্রীকে দেখি হসবার নাই, পর স্বামী তো হসবার নাই, কিন্তু নিজের স্ত্রী সহিত হস খুশিরে রহিবা দরকার। সত না নাই ভাই মানে, আপন মানে সে ছকরে যাইকি গরম গরম পকুড়ি খাইলে যেতে ভাল লাগবো, সেই পকুড়ি কিনি আনি করি ঘরে স্বামী স্ত্রী বসি ডিগাসিন বনাই করি পকুড়ি খাইলে কেমতি লাগবো? হ্যাঁ, সেটা আমি কହୁছি। সেটি কোন এগ রোল কিনি খাইবে নাই, ঘরে আনবে কাটবে দিল কথা অদা চেষ্টা করো। এটি কোন আমি কହୁছি আপন মানকু সপ্তম বিষয়, স্বামী উপরে তাহার প্রভাব থাকে। প্রভাব থাকে মানে গোটে আদর্শ মহিলা, গোটে প্রভাবশালী মহিলা देखिए बेले बेले ए बहु माने तांगर माँ घर को जीवी बोले बुढ़ी माने नहीं जा नहीं केबे आइबू बेगी आस हाँ बोलती वे। अरे बेले बेले भल हैला जाइछि थाउता तेने काई के सेटा नुहे। स्वामी मध्य आपन को छाड़ी की रहिबार नहीं, सासू भी नहीं, पिला नहीं, प्रभाव विस्तार करे से, प्रभाव विस्तार करे। गोटे प्रभावशाली महिला से, आदर्श महिला चित्र कौन से प्रभावशाली महिला अटे। प्रिय भाई भौणी माने, आमे एठी जो ठिया होछु, हमको ए पुलपिट ठिया करेवा लोक किए हमर स्त्री पछरे थाए थांती ना नहीं। माने स्वामी को फुल फिट करी पटाइवा लोक पुलपिट को किए स्त्री। भौणी माने बेले बेले आपण कौन पिंधुଛନ୍ତି स्वामी एते ध्यान देबे नहीं, किंतु स्वामी जदि पिंधिते नहीं नहीं ए शर्ट काढ एटा मानु नहीं, काढ एटा काढ, पिंधली निमो पिंधले भी काढो तुमे प्लीज काढो 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 काढो, से पिंधला शर्ट को कोडेबे नहीं, ए शर्ट से तो पैंट मैच करू नहीं, काढो। गोलाल को मुंह को देबे आज सेविंग करलो कि नहीं, ताई करो जो करो जो करो। प्रभाव तार रुमाल को रुमाल धरीच देखाओ, से बूट पिंधला को शौक था। माने एते निर्भर हो जाती धीरे धीरे स्वामी माने जे सबु कथा स्त्री को ओई मो को शर्ट पिंधबे आज ए शर्ट पिंधबे कि काई कि से सतकी प्रभाव स्वामी मान को फरक पड़े नहीं। एबे भौणी माने काई कि दिन रात नाइटी पिंधि भूत भलिया थाउचंती, एमान भी नुआ नुआ रेडी हेले, किंतु स्वामी को फरक पड़ला नहीं। स्त्री रेडी को जग देबो, स्वामी आसले कहबो बढ़िया दुसुच बोले, ये तो ओनाई बोले तार चिंता आरी को आरे ने। गोटे स्त्री का पाई रेडी हुए, स्वामी पाई रेडी हुए, लिपस्टिक लगाइबो, चुटी कलर करबो, ड्रेस पिंधबो स्वामी पाई। ए स्वामी आइला बेल को स्त्री रेडी रे थिबो, ए स्वामी टिके एप्रिशिएट भी करबो नै, आज भलो दुसुचो, ए साड़ी तुमको भल देखा जाउची, आज भलो रांधलो, ए रांधला कथा नै, खाली रांधे खाली गिरबा रखा
लुण बेसी हेले आज लुण बेसी हेई गला तेल बेसी हेई गला तरकारी पड़ी गला तोर मुंड कुआरे थिला तोर ध्यान कुआरे थिला जेते भल थिला डेक्सी पूरा खाली कर पकाइलो सम्मान देलो नै किंतु कार घरे जदि चा पी आसीथिबे कोन बोली कहथिबे तांकर हातर चा बाबा 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 कमाल तांकर हातर रोटी एंती कले छिड़ी जीवो ए बाप रे मांस तरकारी आमटा रांधबे ते स्वाद किंतु ए स्त्री केते रांधी खुआइला केते चाह बनाइला केते रोटी बनाइला केबे एप्रिशिएट करबो नै कालिया मुआ केबे नै मन रखितांतु गोटे स्वामी जदि यथेष्टरु अधिक अन्य स्त्री रो प्रशंसा करूची तार माने कुछ कुछ होता है किछि गोटे गड़बड़ होची सेटा तमरो स्त्री को तो प्रशंसा करूनो से तो भी रेडी होची आमर स्वामी माने स्त्री रेडी तो ताको ने भिन्न स्त्री को पेचा बोलिया कोन आमर बुढ़ा माने मिसा बसी देबे एटा के जाउची होय रे बाबू तोर तो जीवा टाइम हैला गोटे गोटे कबर रे अछि गोटे गोटे डांड रे अछि के गले कोन हैला कोन असुविधा होची सप्तम विषय सुनतु भौणी माने आपनकर काम कोन अपना स्वामी उपरे प्रभाव थाउ एटा होची आदर्श महिला आपनकर स्वामी आपन को बिना बंची पारबार नै सेमति थिवार छी आपन प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आपन भाबुतिबे आज्ञा काई के लंबाई दैछथि बोली करे संध्या रे कम समय कहबी बोली लंबाई दैछि हैला आपन माने दया करी 5टा भीतर सब पळे आसबे केतरा 5टा रे आरंभ हबो 5टा रु 5:30 आरंभ हबो शीघ्र सरीबो आपन भाबे आज्ञा काई के लंबाई छ संध्या रे कम करबी बोली हैला सो आपन मान कहिबा पई चाहे सप्तम विषय कोन जे स्वामी ता ऊपर निर्भर जगह हुए तार प्रभाव थाए और शेष विषय कही के सारिबा पई चाहे हितोपदेश 31 पर्व 28 29 पढ़ंतु ताहार संतान माने उठी ताहाकू धन्य धन्य कहंती ओ ताहार स्वामी ही ताहाकू ए रूप प्रशंसा करे अनेक कन्या गुण देखाय अछंती मात्र तुम्भे से समस्तंक अपेक्षा श्रेष्ठ तापरे 31 पद शेष पद पढ़ि दंतु ताहार हातर फल ताहाकू दियो पुणी ताहार निज कर्म नगर द्वार रे ताहार प्रशंसा करू एटा होची अष्टम विषय शेष विषय कोन करे से प्रशंसिता हुए तार कर्म ताकू प्रशंसिता कराए और आदर्श महिला केमिति तार कर्म नगर द्वार रे मध्य प्रशंसित हेबो तार स्वामी तार पिला एटा तांकर पिला परा से नानी रो छियो एटा से नानी रो पुओ से नांती के से नानी चल परा हाँ से नानी को स्वामी आंके माने परिचित हेबे से माने तांकर द्वारा और लेखा अछि कोन पुनरुत्थान रो सकाल रे मध्य तार पिला मानुठी कोन कहबे तार मां को धन्य धन्य बोली कहबे आज मोइटी ठिया आइछि मोर बापा मांकर अवदान अछि मुझे चर्च को जाए बेले बेले बाइबल निये नहीं पढ़े मो बापा पछाड़े बाइबल बाबू रे तोर पे बापा रोक दो गीत भी डाणी देबे बस अवदान अछि मु कहिबा पई चाहे अपन मान को प्रभु अपन मान को अनुग्रह करंतु अपन ए प्रकार कार्य करंतु रे समय आसबो लोक अपन को झुरी हेबार अछि हम दरका विषय देखु छ त नै बट प्रशंसित हबो तार कार्य ताको प्रशंसार पात्री कराए आ पुनरुत्थान सकाल रे आपण भौणी मा सुनतु आपनकर पुओ छियो आपनकर स्वामी को स्वर्ग को आपण नै पारबे आ सेदिन कहबे मां तोर पे स्वर्ग आइली गो मुई स्वामी भी कहबे हेटी देखिबे अनेक स्त्री माने से मदुआ स्वामी को परिवर्तन कर दै छथि से जुआरी स्वामी को से चरित्रहीन स्वामी को एमाने परिवर्तन करि पारि छथि करि पारिबे से परिवर्तन करिवार समस्त दक्षता प्रभु आपण को दै छथि आपण परिवार को चेंज करि पारिबे आपण मंडली गोटे प्रभावशाली महिला ही पारिबे गोटे आदर्श महिला रो आमे एई 8 गोटी गुण आमे देखुछु प्रथमटा मु आपण मान कहउतिली प्रथम विषय होची कोन निजर परिवार प्रति से समर्पित हटे द्वितीय से निजर कर्म रे आनंद करे तृतीय रे से कोन करे तृतीय रे कार्य रो भार अर्पण करे चतुर्थ रे ईश्वरीय कथा रे से सिद्धांत निये आ पंचम विषय सदा प्रभु को ऊपर से निर्भर रखे
ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବା ପରିବାର ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ଶେଷ କଥା, ତାହାର କର୍ମ କଣ ହୁଏ, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସିତା କରିଥାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସିତା ମହିଳା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳାର ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ। 31 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ହେଇପାରିବେ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ବୋଧେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଦୟାକରି ଉଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଦୟାକରି ଉଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲେ ଉଠିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଓହ ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଝିଅ ମାନେ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା, ଆଦର୍ଶ ଗୃହିଣୀ, ଆଦର୍ଶ ମା ର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏ ପରିବାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟେ। ସ୍ପେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ with your family। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ, ଟିଭି ଗପ ସପରେ ନୁହେଁ, ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ବୋଝ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ମା ମାନେ ନିଜର ହାତରେ ନିଜର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପରିବାର କେମିତି? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହିଣୀ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ କେମିତି ହେବା କଥା ଆମେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଋତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଗୋଟେ ମୟାବୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପରଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରିଣୀ ମୁଁ ହେଇପାରିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବି, ମୋର ଘର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବି, ମୋ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ହସ୍ତ ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ୟେସ୍, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମା ହେବା ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ଗୃହିଣୀ ହେବା ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କର ପ୍ରଭୁ, এই ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳଙ୍କିତ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମା ହେବା ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ଗୃହିଣୀ ହେବା ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୋଷାକ ପରିଧାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ କରାଅ ପ୍ରଭୁ, ନିଜ କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଅଦରକାରୀ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପରର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା କହିବେ, ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୃହିଣୀଟିଏ କର ପ୍ରଭୁ। ମହିଳା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ এই ପ୍ରଭୁ ଦୀପନା ସଭାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ଯୋଉଠି ବି ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ ରହି କଢାଇ ନିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, আপনার মহিমাকে প্রকাশ কর, আপনার গৌরবকে প্রকাশ কর। পিতা পরমেশ্বর প্রার্থনা শুনিଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।